ہم مسلمان انبیاء سے پیار کرتے ہیں، مثلا ہم حضرت آدم علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ان کے قصے اپنی اولادوں کو سناتے ہیں، قرآن پاک میں جو مذکور ہے یا حدیث میں جو مذکور ہیں وہ واقعات ہم سناتے ہیں اپنی اولادوں کو بھی۔ کیوں؟ یہ آدم علیہ السلام اللہ کی پہلی صفاتی تجلی کے مظہر ہیں۔ ایسے ہی ہم امام الانبیاء، جان کائنات، سرور کائنات، بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پہلی ذاتی تجلی کے مظہر ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی یاد میں ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ کے مظہر ہیں۔ ایسے ہی ہم جیسے انبیاء سے پیار کرتے ہیں، اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی افعال و اسماء کے مظہر ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کا شمار ایک ایسی صف میں آتا ہے جو صف اولیاء ہے اور اللہ تعالیٰ کی افعال و اسماء کے مظہر ہیں۔ آپ کی سن ولادت، اس میں علماء نے، مورخین نے مختلف روایات نقل کی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے 381 سے لے کے 401 ہجری تک آپ کی سن ولادت ہے، اس میں سے ہی آپ کی سن ولادت ہے، اور جو آپ کی سن وفات ہے وہ 465 ہجری، جس کے اوپر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ ایک دو اور بھی روایات ہیں لیکن وہ مشہور روایات نہیں ہیں۔ مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی سن وفات 465 ہجری ہے۔ اس کو ملا علی جامی علیہ رحمہ نے یوں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ 465 ہجری جو ہے نا، یہ ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ یہ جانے والا، آج اس دنیا سے رخصت ہونے والا، وصل یار کو اپنے سینے سے لگا کے عالم برزخ میں جانے والا، اپنے مزار پر انوار میں جانے والا یہ سردار ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا یہ 465 ہجری جو ہے نا، 465 کا عدد، یہ لفظ سردار سے ماخوذ ہے۔ سردار جب ہم لکھیں گے تو پہلے سین آئے گا، سین کے 60 عدد ہوتے ہیں، پھر را آئے گا، را کے 200 عدد ہوتے ہیں، ان دونوں کو ہم آپس میں جب جمع کریں گے تو پھر کیا بنے گا؟ 260۔ آگے دال آ جائے گی، اس کے 4 عدد ہوتے ہیں، 264 ہو گئے، پھر الف آئے گا، الف کا 1 عدد ہوتا ہے، 265 ہو گئے، پھر آگے را آئے گا سردار میں، تو لفظ سردار میں پھر را آئے گا، اس کے 200 عدد، 265 میں 200 جمع کریں تو 465 ہو گئے۔ ملا علی جامی فرماتے ہیں کہ آپ کی سن ولادت بھی، وفات بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے کہ داتا علی حجویری کون ہے؟ یہ ہمارے سردار ہیں۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال مفکر اسلام نے بھی نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ آپ فرماتے ہیں حجویر کا جو بابا ہے، حجویر کا جو سید ہے، وہ ہم سب کا سردار ہے۔ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، جس کے مزار پر انوار کو خواجہ اجمیری جیسے حرم کی طرح مانتے ہیں۔ خاک پنجاب او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ علامہ اقبال بڑا پیارا جملہ دے گئے، آپ فرماتے ہیں سرزمین پنجاب کے اندر اگر اسلام کا بول بالا کسی نے کیا ہے تو وہ داتا علی حجویری نے کیا ہے۔ خاک پنجاب او دمے از دمے او زندہ گشت، پنجاب کے اندر اگر کسی نے اسلام کا بول بالا کیا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کو زندہ کیا ہے، تو وہ داتا علی حجویری ہے۔ لاہور میں جب آپ نے ڈیرا لگایا تب کیا تھا؟ ہر جانب شعبدہ بازی، جادوگری،
अपने पूरे उरूज के ऊपर थी, शैतानियत के गलबे थे, जगह जगह पे विष विषय डालने वाले और शैतान के पास लेके जाने वाले हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे। ऐसे वक्त में जब दाता अली अजवेरी अलैहि रहमा ने अपना कदम मुबारक सर ज़मीन लाहौर पे रखा, रावी के किनारे पे आप बैठे, रवायत में आता है कि एक बुढ़िया सुबह का वक्त है, दूध लेके जा रही है। दाता अली अजवेरी देखते हैं तो फरमाते हैं कि बुढ़िया, माई साहबा अगर ये दूध आप मुझे दे दें तो मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूं। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि अगर तुझे मैं ये दूध बेच के चली गई तो मेरी भैंसें जो है ना वो शाम के टाइम दूध नहीं देंगी। ये हमने राजू जोगी जो है, जादूगर जो है, उसके पास हमने पहुंचाना होता है। अगर राजू को हम ये दूध ना पहुंचाएं तो हमारे जानवर दूध देना छोड़ देते हैं। आपने फरमाया अच्छा तो ऐसा करो, फिर दूध मुझे दे जाओ और शाम को देख लेना। तुम तो कहती हो कि हमारे जानवर दूध नहीं देंगे। बाज रवायात में आता है कि उसने कहा कि दूध की बजाय वो खून जो है ना उनके थनों से आता है। आपने फरमाया शाम को आपने जाके देख लेना है, दूध मुझे दे के चली जाओ, शाम को ही देख लेना कि तुम्हारे जानवर जो है ना वो दूध कितना देते हैं। वो बुढ़िया दूध दे के चली गई। शाम को जब उसने दूध दोना शुरू किया तो रवायत में आता है कि उसके घर के सारे बर्तन खत्म हो गए मगर जानवरों का दूध खत्म नहीं हुआ। तो इन औरतों के पास अगर किसी की कहानी पहुंच जाए तो फिर तो पता है ना, दिनों में ऐसे लम्हों में दूर दूर तक चर्चा और शोर शराबा जो है वो शुरू हो जाता है। उस बुढ़िया ने जब ये देखा तो सबको बताना शुरू कर दिया, एक ऐसा बाबा आया है जिसके पास दूध लेके जाएं तो जानवर दूध ज्यादा देते हैं, इतना दूध देते हैं कि बर्तन खत्म हो जाते हैं, दूध खत्म नहीं होता। अब वो लोग जो पहले राजू को जाके दूध देते थे, जादूगर को दूध देते थे, वही आज सारे दाता अली अजवेरी के कदमों में दूध को लेके आ रहे हैं, आपकी बारगाह में लेके आ रहे हैं और दुआए खैर करवा के जा रहे हैं कि हमारे लिए भी दुआ करना। जादूगर ने जब ये मंजर सारा देखा तो कहने लगा, परेशान हो गया, अपने वारियों से पूछा ये वजह क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया, एक रावी के किनारे पे बाबा आया है और उसका इतना कमाल है कि जो उसको दूध दे के आ जाए जानवरों का दूध खत्म नहीं होता, बर्तन खत्म हो जाते हैं घर के। उसने कहा मैं उसके साथ मुकाबले के लिए जाता हूं। दाता अली अजवेरी के पास आया मुकाबला करने के लिए। कुर्बान जाऊं मेरे दाता की अजमत पे। दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पास कहने लगा आके कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या कमाल है तुम्हारे पास, तुम जानते नहीं मुझे। आपने फरमाया मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, मेरा तो कोई कमाल नहीं है, कमाल तो वो जात है, उसी को कमाल सजता है, तकब्बुर उसी को सजता है जो खालिक है, मालिक है। मैं तो बस उसका नाम लेने वाला, उसका अदना सा गुलाम हूं, उसका अदना सा बंदा हूं, गुनाहगार बंदा हूं, मेरा कमाल तो नहीं। उसने कहा फिर मेरे कमाल के बारे में सुन और देख मेरा कमाल कितना है। ऐसे हवा में उड़ना शुरू कर दिया, कहने लगा देखो मेरा कमाल इतना है कि मैं हवा में चाहूं तो उड़ सकता हूं। दाता अली अजवेरी ने अपनी जूतों को इशारा किया, फरमाया ये अपना कमाल दिखा रहा है, जरा तुम भी अपना कमाल दिखाओ ना। जूतों ने भी उड़ना शुरू कर दिया। अब उसके सर पे लगते हैं और लगते लगते नीचे लेके आते हैं। जो ही नीचे आया गिर के कदमों पे कुर्बान हो गया, पढ़ लिया कलमा और मुसलमान हो गया। ये दाता अली अजवेरी का दमे पाक है, ये आपके कदम मुबारक की बरकत है कि वो राजू जादूगर जो अपने जादू के जरिए सारी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा था, जब दाता अली अजवेरी के कदमों में आया तो फिर इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया और फिर उसने सारी जिंदगी दाता अली अजवेरी के कदमों में गुजार दी। कौन दाता अली अजवेरी? आपकी तालीम के बारे में आता है।